ناظرین، منصور علی خان کی شو میں تجزیہ کاروں کی گرما گرمی کی باتیں سنیں، اسحار رانا اور عمر دراز گوندل کی زبردست جوابات دیتے ہوئے۔ ویڈیو دیکھیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آ چکی ہے پاکستانی پالیٹکس میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ڈکٹیٹ کرے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ معاملات کس طرف چلیں گے۔ ڈو یو تھنک دیٹس دی کیس؟ ایکچولی جو نئی جنریشن آئی ہے نا، اس میں بھی دو فرق ہے۔ ایک جنریشن ہے جو پرانی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے، جیسے مریم صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو ہے۔ ایک جنریشن آئی ہے جو جس کا نہ کوئی پیچھے کوئی بڑا کوئی رئیس خاندان ہے یا کوئی بہت بڑا ان کا کوئی بیک گراؤنڈر ہے پولیٹیکل، جیسے اب یہ سی ایم کے پی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اہداف ذرا ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا اسٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جو یہ لوگ ہیں، ان کے یہ اپنے روایتی جو سارے توڑ جوڑ اور یہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ جی یہ نسل آ کے کوئی چینج لے کے آئے گی تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو آپ بھول جائیں۔ مریم نواز صاحبہ والی نسل جو ہے، جی جی، ہاں، حالانکہ وہ بھی میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ بزرگی میں شامل ہوتی ہیں، لیکن چلیں ہم انہیں نوجوان نسل خواتین کی نہیں، میں عمران خان جوان ہے، چونکہ میں یہاں پہ پہلے نمبر پہ بیٹھا ہوں نا، تو مجھ سے لیڈ سب نے لیڈ لی ہوئی ہے، میں بولتا ہوں تو کرنٹ آخر تک جاتا ہے، جبکہ آپ کی لیڈ ابھی کام نہیں کر رہی، ٹھیک نہیں کام کر رہی ہے۔ ہاں، اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ عمران خان کو پہلی دفعہ ایک نہیں، فاطمہ جناح کو بھی کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا تھا، اخبارات میں اشتہار چھپے تھے اور کیا کہتے ہیں باقاعدہ ان کا نام تھے نا، یہ ایوب خان، نہیں ایوب خان نے نیچے لکھا تو نہیں تھا نا منجانب ایوب؟ نہیں، ہاں، میں آپ کو وہ اخبار آپ کو میں ارے سر وہ نام کے ساتھ تو نہیں چھپا ہوگا نا، کیا جو یہ کام اگر محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں پھینکی گئی، کسی نے کہا تو نہیں ہوگا یہ ہم نے کیا ہے؟ فاطمہ جناح والا وہ کام وہ نہیں تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ یہی تو میں وہ اخبارات کے آپ کو تراشے بھیجتا ہوں جو سرکاری طور پہ ان کو ڈکلیئر قرار دیا گیا تھا، وہ تراشے بھیجوں گا میں نے دیکھے میں۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا، فاطمہ جناح آج قوم کی ہیرو نہیں ہے، آج قوم ان کو احترام سے نہیں کرتی۔ ایوب خان کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ ایوب خان صاحب بہت یاد، ایوب خان صاحب کو عمر ایوب صاحب یاد کرتے ہیں، عمران خان صاحب بہت یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تین لوگ بول رہے تھے، میں بالکل نہیں نہیں، تین نہیں ہے بھائی، وہ ایک ہی ہیں جو آپ کو ہر جگہ سے لگ رہا ہے تین آ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہی بات میری غلط پوری ہو لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ فیصلے تاریخ خود، جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے نا تو کہہ دیجیے گا ساڑھی گل ہو گئی، میں ایسے کر کے رکھ دوں گا۔ ساڑھی گل ہو گئی تو میرے کو پچھاڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے کہا ساڑھی گل ہو گئی انہیں پچھانتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ایک چیز اور سن لیں، یہ جو ہم ایک مت بنائی ہوئی ہے نا کہ جی جیڑا جنہ دے تو نشان لگ جاتا ہے وہ یہ وہ نا، تو میں نے یہ دیکھا جن پہ نشان لگا ہے وہی ہیرو بنے، وہی قوم ان کے ہی پیچھے کھڑی ہوئی ہے آج بھی۔ نہیں، وہ میں سوری آپ کی بات، عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریئلسٹک پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کالا نشان لگ گیا پھر آپ وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ نہیں ٹپ سکتے آپ۔ نہیں، دیکھیں یہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر اس 24 میں واقعی قوم نواز شریف کو ووٹ دے دیتی نا تو انہوں نے وزیر اعظم ہونا تھا۔ اچھا، بدقسمتی سے نہیں دیے انہیں، بھائی بن گیا، ادروائز بھائی بن گیا، بیٹی بن گئی، اس میں ویسے تو پھر کوئی بھی بن جائے۔ سوری، خان صاحب کو ووٹ ملتا ہے نا تو بن گئے وزیر اعظم، وہ بن گئے۔ نہیں، اچھا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک منٹ اب ٹھہر جائیں، اب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، عوام کی کوئی عزت نہیں ہے، عوام کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سن لینا، میں تو اسٹیبلش کروا رہا ہوں کہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے میرا خیال میں تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر کس کی عزت ہے؟ پھر اس ملک کے اندر راج کس کا ہے؟ اگر عوام کی ووٹ کا راج نہیں تو مجھے بتائیں اب آپ یقین کریں واقعی، ایک منٹ، اب آپ واقعی 12 سال کے بچے کی بزرگی دکھا رہے ہیں، نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ 34 سال ساڑھے منہ تے پانا جا رہے ہیں، ساڑھے منہ کو نا، پھر میں تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دی عزت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ کس کی عزت ہے؟ سر صاحب آپ یہ کہیں کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، نہیں لیکن ہے نہیں، میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے، میں آپ کہہ رہے ووٹ کی عزت ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے کہا عوام نے ووٹ دے دیا، یہاں سے ان دونوں نے کہا کہ جی ان کی حکومت نہیں بنی، تو میں نے کہا اگر عوام کے ووٹ کی عزت نہیں ہے تو پھر کس کی عزت ہے؟ سوال میرا یہ ہے نا، ڈیلوں کی، کس کی؟ ڈیلوں کی نہیں، 24 ڈیلوں کی عزت ہے، 24 میں ڈیل کی عزت نہیں ہوئی، 24 میں نفرت کی وجہ سے ایک بندے کو پیچھے پھینکنے کی وہ ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی 18 میں میاں صاحب سے پیار کی بیسس پہ ان کو ہٹایا تھا پیچھے۔ کس کو؟ میاں صاحب سے۔ کس کو؟ کس نے؟ میاں صاحب کو۔
इसने हटाया था। एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया था और किसने हटाया? खान साहब ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मरियम साहिबा मुझ पे गुस्सा ना निकाले, उनके वालिद को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था, मैंने नहीं। तो अब इमरान That's him खान, मुजम्मिल, अब इमरान खान क्यों नहीं आ सका वोट के बावजूद? नहीं, वो इसीलिए कि जिन लोगों को वो अनलीश कर रहे थे, हाइब्रिड स्टेट बना रहे थे, उन्हीं के हत्थे चढ़ गए, इसलिए। अच्छा अच्छा, मैं यही मैं कहना चाहता अच्छा, हूं। हम तो खुद ये कह रहे हैं। एक मिनट, मेरे अंदर रुकिए, ये कह रहे हैं। नहीं, आप समझते हैं इमरान खान साहब हाइब्रिड निजाम का प्रोडक्ट नहीं थे? क्या वो हाइब्रिड निजाम को 10 साल नहीं चलाना चाहते? 10 साल का कोई प्लान नहीं चलाना था? चाहते थे ना, चलाया तो नहीं ना। चला नहीं सके, ठीक है ना, चला नहीं सके, रीजन ये है, चला नहीं सके। वो इसकी रीजन ये है, ये कल को, एक मिनट ठहरे, कल को आप चले, आज 2025 है सर, मैं आपसे पूछता हूँ 2026 में, 27 में, सॉरी 26 है, अगर 27 या 28 में जाके शहबाज शरीफ की जनाब एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई हो जाती है कुछ, और शहबाज शरीफ बाहर निकलते हैं और जनाब मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वैसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कभी सोचूं, लेकिन अगर ये हो गया तो आप कहेंगे जनाब जमहूरियत का मर्द आहन आ गया है शहबाज शरीफ, और आप जनाब उनके लिए सिंपैथाइज करें, सिंपैथी देनी चाहिए। नहीं कहना, इस बात को सुन ले, ये माजी में भी मैं अभी लिख के देने को तैयार हूं, ये नहीं कहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोग खड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा जीटी रोड से मुझे क्यों निकाला शुरू हुए और आखिर तक, लेकिन फिर उसके बाद जब इम्तहान का वक्त आता है ना, तो फिर लोगों का असल पता चलता है। वो 2.5 साल, पौने 3 साल से एक इम्तहान दे रहा है और खड़ा हुआ है अपनी बात के ऊपर। एक मिनट, ठीक है ना, अपनी बात पे खड़ा हुआ है। इस डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले मेरी ना एक थ्योरी है, मैं चाहूंगा अगर आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी करना चाहें तो मैं ओपन हाउस इसके लिए। मेरी नजर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना एक शेरवानी का नाम है जो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान अपनी अलमारी में रखते हैं। जब वो उस वाली शेरवानी से हाथ धो बैठते हैं ना जो वज़ीर आज़म हाउस में पहनी जाती है, तो वो उस अलमारी की तरफ जाते हैं, उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी को बाहर निकालते हैं, उसे पहनते हैं और कहते हैं लो भाई मैं हो गया हूं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हुन दो मैनू ना हो, अब मुझे दो, मेरे साथ मारो नारे। और जब वो सूरत हाल आपको ले जाती है दोबारा वज़ीर आज़म हाउस तक, फिर आप दोबारा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी उतारते हैं, वापस उसे अलमारी में बंद करते हैं। एक बस जुमला, आखिरी जुमला, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि वो शेरवानी इमरान खान ने पहनी है। मुझे जो आप एंटी स्टैब्लिश शेरवानी मैं मानता हूं पहनी है, मुझे दुख इस बात का है कि उसने शेरवानी पहन ली, बाकी सबने ठीक है ना, मुझे दुख इस बात का है, सारा हो गया जुमले का वोट वाली गचका खेलना है, जुमलेबाजी दिला एडिक्टेड है पीटीआई के लिए कि निजाम को नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। ये कपड़े ही उतर रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि स्पेस किसको मिली किसको नहीं मिली। ये सारी बातें, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो लीडर कैसे हो सकता है जिसकी परवरिश के लिए 15 साल और नस्ल दर नस्ल जो है उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट हुई हो। हाँ, अल्टीमेटली अब आकर उन्होंने ये कह दिया कि 18 में तुम्हारा इलेक्शन बनता नहीं था, तुम्हें हुकूमत दे दी, अब तुम्हारा बनता नहीं दे रहे। पहले गलत टाइम पे वो ना लेते। आप 18 साल 44 साल से जिन लोगों की परवरिश हुई है वो नजर नहीं आ रही है। इमरान साहब खुदा खौफ खाओ कुछ उनकी आखिरी ट्वीट निकालें, वो जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक कहा था कि आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद मेरे साथ बराबता करना है, सीधा जेल में आ करना और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना है। ओ भाईजान केड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये सियासत में मुदाखलत नहीं है क्या? क्या हमसे राब्ता शेरवानी इमरान खान साहब एक दिन नहीं लाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी। आपने कहा कि जी कि वक्त बदल गया है, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो डीले शीले नहीं होगी, वो तो मरे जा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हो रहा है, वो तो भाईजान मरे जा रहे हैं डील करने के लिए। ये तो वो फौजी नहीं करन दे। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि यार कि असि नहीं कर चलना तेरे नाल भाई, सानू यही ठीक ना। ठीक, तो कौन सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट और कौन सी जनाब डील नहीं, तो सुहेल अफरीदी सवाल का जवाब दीजिएगा। सुहेल अफरीदी क्या एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट शेरवानी नहीं है जो ये फिलहाल इमरान खान साहब ने पहनी हुई है? सर जो वो गल नहीं करन दे तो फिर गालां तो करनी है ना। ठीक, जब वो बात नहीं गुस्सा है, गुस्सा है कि मुझसे बात और की है। मंसूर साहब, एक तो वोट के हवाले से जो यहाँ पे बात हुई ना कि उनको वोट दिया तो हुकूमत बन गई या कोई वोटों से हुकूमत आनी है, हमें इस प्लेटफॉर्म से इस आर्गूमेंट को निगेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब हम ये बात करते हैं ना तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की रुक जाए। आप जो बात कर रहे हैं इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आई डोंट थिंक नो वन इज सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियल, लेकिन इमरान खान साहब दोनों चीजों में सिर्फ फर्क ये है कि एक जगह आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि होना ये चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, जब हम यहां से ही बात करेंगे और लोगों के सामने ही रखेंगे और ये तासुर देंगे कि वाकई वोट से कुछ नहीं इस मुल्क में होना, तो फिर आपका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क का जो अस्करियत पसंद है, जो मेरी रियासत को नहीं मानता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने उनको भी कहते हैं मेन स्ट्रीम में आए। मेन स्ट्रीम आने का मतलब क्या है? वोट का प्रोसेस बने, पार्लियामेंट जमहूरी सिस्टम में